السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا أتمنى لكم مسبقا الفوز أو النجاح. إذا على كل فنحن نقوم بمجهود لا يعلم به إلا الله، ولكن مع ذلك ترى أن المشاركات أو المشاهدات قليلة، وكذلك بالنسبة للتقاسم ديال الطلبة لهذا المواضيع التي أقوم بطرحها في اليوتيوب تكون قليلة. ما لا أدري ما السبب في ذلك. على كل أتمنى من الإخوة ومن الطلبة أن يتعاملوا معنا كذلك كما نتعامل معهم، لنحفزنا ذلك على بحث عن مواضيع أخرى تكون لهم براسا فيما يتعلق بالامتحان الوطني المقبل. إذا على بركة الله. إذا الموضوع الذي سأقترحه الآن فهو موضوع شامل بطبيعة الحال، وهو يجد الطلبة فيه صعوبة تذكر، وخصوصا كيف نستثمر المنحنى للإجابة عن الأسئلة، لأن الموضوع الأول تلاحظون فيه سؤال وحيد. à partir de la courbe vous allez déterminer le signe de u de x. alors بالنسبة لهذا السؤال فيما يتعلق بهذا السؤال، الطلبة الذين لا يجيدون الجواب عن هذا السؤال سيجدون إحراجا كثيرا، ولن يمكنهم أن يجيبوا عن باقي الأسئلة، لأنه بدون الإجابة عن هذا السؤال ستكون التقدم أو في الإجابة تكون دائما ناقصة. إذن على كل، ولهذا السبب طرحت هذا الموضوع. إذا كيف سنستثمر هذا الموضوع للإجابة عن السؤال اللي هو إشارة الدالة u دي x. إذا كما ترون أمامكم فالدالة فهي عبارة عن رسم أو لا كونكافيتي فيغ. إذا تلاحظوا بأنها تقطع المحور الأفاصيل في نقطتين اللي هما المشار إليهم بx1 وكذلك x2. إذا يمكن القول بأن هنايا فهي جاية من بلس لانفيني وهابطة. إذا هنا يعني أنها هنا فهي موجبة إلى حد من موال لانفيني حتى الx1 فوالا. ثم من x1 من هذا لو بوان هذه من x1 أو من x2 بلس لانفيني كذلك فهي موجبة. إذا تبقى الإشارة هنا سالبة فقط عندما تكون x تنتمي إلى المجال x1 x2. إذا هذا ما سنطرحه الآن بالنسبة لهذا السؤال. أقول بأن u دي x، إذا نقولوا نحاول نكتب باللغة العربية هذه المرة، من خلال المنحنى يتضح جليا أنه مهما يكون x ينتمي إلى المجال موال لانفيني x1 union x2 plus l'infini، فإن u دي x فهي أكبر من صفر، و quel que soit x appartenant à l'intérieur de x1 x2 يعني أن عندنا u دي x فهي سالبة. دون أن ننسى أن المنحنى u دي x أو نسميه c دي u فهو يقطع محور الأفاصيل في النقطتين x1 ذات الأفصول x1 و x2. إذا هذا كجواب للسؤال الأول grand 1. alors بالنسبة grand 2 voilà on vous donne une fonction f de x égale، ومن خلال الأسئلة أولا بين أن الليميت دو f de x en plus l'infini c'est plus l'infini، وليميت دو f de x sur x égale باش نبرهنوا بأن هناك عندنا فرع شل جامد. إذا فالجواب تنظن بديهي لأنه ماشي صعيب بزاف. alors limite de f de x en plus l'infini هي la limite en plus l'infini de 4 x exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. تنعرفوا بأن la limite de moins l'infini c'est 0، donc هذه c'est plus l'infini وهذه c'est plus l'infini، donc c'est plus l'infini. alors limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera donc la limite en plus l'infini de 4 fois l'exponentielle de x plus 1 demi x moins 1. alors ça sera donc plus l'infini، مما يعني أن المنحنى c de f يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور
الأراتب. إذا بالنسبة للفرنسي غنقولوا بأن لا كور أدمي une branche parabolique de direction l'axe OY. Alors غنمشيو دابا الآن la question 2. Vous allez justifier l'égalité, puis on va bien sûr montrer que la courbe admet une voisinage de moins l'infini, une branche parabolique de la même manière. Alors غادي نشوفوا 4x sur e de x fois 1 plus x e de x sur 2 moins e de x. C'est quoi? إذا غندير هي ديريكتومون هي 4x هاد l'exponentielle 1 sur l'exponentielle de x هي l'exponentielle de moins x. Donc plus 4 sur 2 c'est 2. Donc il reste 2x au carré. L'exponentielle de x sera simplifiée. وغتبقى ثاني هنا moins كذلك بالنسبة هنا moins 4x. Alors si je mets 4x en facteur, il me reste exponentielle de moins x. Là, je dois faire 1 demi x moins 1. Donc vous remarquez que c'est bien f de x. إذا السؤال غادي يساعدني باش نوجد la limite de f de x d'abord en moins l'infini اللي هي la limite de ça. Alors je sais que limite de l'exponentielle de moins l'infini ça donne plus l'infini. On a moins l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini هنا غتكون عندنا plus l'infini. Donc هنا plus l'infini بطبيعة الحال وهنا غتكون عندنا moins l'infini. Donc ça donne moins l'infini. Et limite de f de x sur x en moins l'infini, je divise par x, il reste seulement ce terme-là. Donc ça donne plus l'infini. Donc غادي نحاول ندور هي la limite de moins l'infini de 4. Alors, de 4 lorsque je vais diviser par x, donc il reste seulement 4 exponentielle de moins x fois 1 plus x e de x sur 2 moins exponentielle de x. Alors هذه غتعطينا 0 هذه je sais c'est 0 donc هنا غتبقى plus l'infini. donc حاول ما امكن هنا تفهموا كيفاش درت هذه القضيه هذه لانها سهله. donc j'ai fait 4x en facteur عندي هنا je fais sortir لانه exponentielle de moins x, je fais exponentielle de moins x en facteur. C'est comme si j'ai fait ici 4x exponentielle de moins x en facteur. على كل راه سهله باش تلقاوها. دونك هنا غنقولوا بانه عندنا واحد الفرع شلجمي كذلك بجوار موان لانفيني تجاهه محور الاراتب. الوغ بعد ما انتهينا من هذا السؤال غادي نمشيو للسؤال الثالث اللي هو كما ترون بين أن f' de x égal. إذا لابد من الإشارة هنا إلى أن f قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دالتين عبارة عن 4x اللي هي قابلة للاشتقاق على المجال r والبرودوي الآخر اللي غادي يبقى exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 هي قابلة للاشتقاق على r. وبالتالي جداء دالتين قابلتين للاشتقاق فهي دالة قابلة للاشتقاق. لا تنسوا هذه الجمل الشفهية التي قلتها الآن ثم الشروع في تحديد f' de x. Donc il y a la dérivée de 4x exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1. Donc ça donne moins 4 exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 plus 4x fois moins exponentielle de moins x plus 1 demi. غنطبقوا العلاقات ديال la dérivation. Donc, c'est 4 exponentielle de moins x plus 2x, moins 4 exponentielle de moins x plus 2x, soit 4 exponentielle de moins x plus 4x, moins 4x exponentielle de moins x. إذا arrivé à ce stade-là ما وصلناش باش نبينوها انها تساوي هذه l'expression. إذا ما المعمول؟ إذا il suffit tout simplement de chercher ce produit-là, de le développer pour voir si ceci est le même que celui-là. أسهل طريقة on a 4 exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x moins 1 fois x moins 1 n'est autre que 4 exponentielle de moins x. Alors j'effectue le développement, ça donne x exponentielle de x moins exponentielle de x moins 1 moins x plus 1. C'est bien égal à 4x moins 4 moins 4x exponentielle de moins x
plus 4 exponentielle de moins x. Alors, si vous remarquez que cela, c'est tout à fait le même que ce terme que j'ai trouvé tout à l'heure. Alors, وبالأحرى سنقول بأن f' égale. Et donc, je vais noter donc que f' de x égale, c'est bien égal à 4 exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins x moins 1 x moins 1. إذا إشارة f' هي إشارة هذا le produit هذا بأن هذا toujours positif. Alors qu'est-ce que je vais faire pour ne pas se tromper? Donc c'est la question 3b. Il suffit tout simplement de faire un tableau global dans lequel vous mettez tout ce que vous avez. Donc ici on a l'exponentielle de x moins 1 et on a x moins 1 et on a le produit, puisque ce terme là c'est positif, donc je vais faire directement f' de x, puis je fais f de x. Je sais que je travaille dans le domaine moins l'infini plus l'infini. Ici ça s'annule au point 0, l'autre s'annule au point 1. Donc voilà, je sais que l'exponentielle de x moins 1 il est positif dans le cas où x est supérieur à 1. Donc, c'est-à-dire, voilà, ici, ça sera négatif. Alors ici, n'oubliez pas que e de x au point 0, pardon, sera positif. Non, je ne veux pas ça. Et ici sera négatif. Alors, pour x moins 1, il s'annule au point 1. Ici, positif, ici, négatif. Donc, moins, 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 on a plus, on a moins, on a plus. Alors, voilà, c'est très simple. Donc, vous remarquez, pour ne pas se tromper, bien sûr. J'ai ici plus l'infini, j'ai ici moins l'infini, f de 0 c'est 0, f de 1 j'ai le trouvé d'après le sujet, on vous a donné f de 1 c'est moins 0,5. voilà. Alors من خلال هذا الجدول طرحوا علينا سؤال الموالي اللي غادي نشوفوه الآن. يمكن لنا نرجعوا للسؤال montrer qu'il existe, c'est la question 3 B. Alors la question 3, déterminer le signe de f', puis dresser le tableau de variation. Alors, je reviens ici, je peux revenir au tableau. Donc la question c'était, voilà, on a calculé f' de x. Et à partir de f' de x, on a donc dressé notre tableau de variation. Question 3, déterminer le signe de f' de x. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, je vais revenir à le tableau que j'ai déjà fait. Alors, تلاحظوا بأنه f' هنا دايزة من موال l'infini حتى 0 وغادا هابطة غادا طالعة. Donc, moins 0,5, يعني هنا il existe un certain alpha. Donc, dire que f' est positif, تلاحظوا بأن f, donc, il est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, ici, union 1 plus l'infini, où f est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, après avoir noté cela, on va passer au théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'il existe un certain alpha. Bien sûr, il se trouve ici, tel que f de alpha égale à 0. Alors, pour répondre à cette question, il suffit tout simplement de se baser sur le fait que f est une fonction continue, يعني أنها قابلة للاتصال على المجال R, وبالأحرى et en particulier, si vous voulez, وبالأخص sur le domaine que vous a donné هي 3,2 ولا رجعنا كما رجعنا للتفاهة هي كيف هي الدالة فهي croissante. Alors il suffit de chercher f de 3,5 اللي وجدت هو moins 0,18, c'est un terme négatif, ou f de 2 est égal à 8 sur e au carré, c'est un terme positif. Autrement dit, f de 3,5
fois f de 2 est négatif. وبالتالي il existe un réel alpha compris entre 3,5 et 2 tel que f de alpha égale à 0. Alors, question suivante, question 4, je pense. Question 4. Alors, vérifiez que le fait que f de alpha égale à 0, ça veut dire que 4 alpha exponentielle de moins alpha plus alpha sur 2 moins 1 égale à 0. Étant donné que alpha est différent de 0, donc il me reste exponentielle de moins alpha plus alpha sur 2 moins 1 égale à 0, soit l'exponentielle de moins alpha est égale à 1 moins alpha sur 2. Question 5. Alors il faut trouver le signe de f de x moins x est égal à x de x d'abord pour étudier la position relative. Alors je vais ici déterminer f de x moins x qui n'est autre que 4x exponentielle de moins x plus x sur 2 moins 1 moins x. Alors soit ici c'est 4x exponentielle de moins x plus 2x carré moins 4x moins x. C'est bien égal à 4x exponentielle de moins x plus 2x carré moins 5x. Ou bien si je fais x en facteur, il me reste 4 exponentielle de moins x plus 2x moins 5. Soit disons, il y a x fois i de x. Alors le signe de f de x moins x, c'est celui de x i de x. Alors là, il faut faire très attention. C'est la question la plus difficile. Parce qu'une fois que vous n'arrivez pas à étudier la position, ça sera une réponse fausse. Alors dire que f de x moins fx est positif, il faut étudier le signe de ça. Alors toujours, je vous conseille, chers étudiants et étudiantes, pour ne pas se tromper, il suffit de faire un tableau global. Alors ça vous permettra de mettre les choses dans leur position sans se tromper. Alors j'ai x fois u de x. Alors je sais que je travaille dans le domaine moins l'infini plus l'infini. Et u de x, d'après la question grand 1, il s'annule au point x1 et x2. Et 0, il se trouve au milieu. Alors vous pouvez remarquer, si vous revenez à votre courbe, vous remarquez que x1 est un terme négatif, x2 positif et 0, voilà, il se trouve entre les deux. Alors dire que x est négatif, il s'annule en 0, donc ici il sera négatif, ici il sera positif. Alors u de x, d'après la réponse qu'on a faite, et que u de x il est positif dans ce domaine-là, il s'annule au point x1 et au point x2. Il est positif là, et il est négatif, u de x il est positif ici, et il est négatif entre x1 et x2. Donc ça veut dire que le produit x u de x sera ici négatif, ici sera positif, ici négatif, ici positif. Voilà. Alors vous remarquez qu'il est très facile donc de répondre à la question, dire que f de x moins x qui est x u de x, bien sûr, dire que cela est positif, ça veut dire tout simplement que x doit appartenir à l'intervalle x1, 0, union x2 plus l'infini. Alors dans ce cas, on aura la courbe C de f est au-dessus de la droite delta. Par contre, f de x moins x est négatif si x appartient à moins l'infini x1 union x2 plus entre 0 et x2. 0 et x2. Alors dans ce cas, on aura C de f est au-dessous de delta. Sans oublier bien sûr que C de f et delta et se coupe en 3 points que je peux appeler I1 de coordonnées x1, 0 et le point I2 et le point I3. Alors là, on est donc terminé avec cela. Donc pour tracer la courbe, je l'ai déjà préparée. Il faut mettre votre tableau de variation devant vous et faire votre courbe. Alors, pour le tableau de variation qu'on a déjà fait, on a dit que la fonction, elle est croissante dans l'intervalle moins l'infini, 0 et 1 plus l'infini. Voilà. Et elle est décroissante dans l'intervalle 0, 1. Alors, sans oublier bien sûr de noter la position relative de la courbe, vous avez
la courbe C de f elle est au-dessous de la droite delta lorsque x appartenant à entre x1 moins l'infini x1 et entre 0 et x2. Il est au-dessous. Voilà. Donc il faut toujours, on a dit, je répète, pour la position relative parce que c'est très intéressant. La courbe elle est au-dessous de delta dans l'intervalle moins l'infini x1 et au 0 x2. C de f elle est au-dessus de delta dans l'intervalle x1 0 et x2 plus l'infini. Sans oublier, comme j'ai dit, qu'il y a 3 points d'intersection de la courbe avec la droite delta, ce qui sont I1, 0, I2 et I3. Donc voilà grosso modo l'allure de votre courbe. Essayez de la bien présenter parce que c'est difficile. Alors ici ce que j'ai noté en noir, c'est la courbe représentative de la fonction g de x. Bien sûr il y a le قصور ديال الدالة f المجال 1 plus l'infini. Donc باش ننشئوا هاد la courbe représentative, il suffit de prendre, choisir 2 ou bien 3 points. Voilà. Et essayer de faire la symétrie de ces points-là par rapport à la droite delta en utilisant votre équerre et votre compas. Ça sera plus facile et plus clair. Voilà donc la courbe représentative de la fonction réciproque. Sans oublier que si vous avez une tangente horizontale, ça redevient une tangente verticale. Voilà ce qu'il faut faire attention à cela. Alors donc, ça... je vous ai expliqué comment on a tracé la courbe. On va passer donc aux autres questions. 7a. Et vous allez montrer que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous avez f de x est inférieur ou égal à 0. Puis on va calculer les intégrales. Alors ici, pour répondre à cette question, on a quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez revenir à la courbe pour voir que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, où se trouve alpha. Voilà alpha. إذن مهما يكون x appartenant à moins l'infini alpha, تلاحظوا بأن la courbe se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, généralement, vous pouvez répondre à cette question en disant, voilà, d'après la question, d'après la courbe représentative, on remarque que quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, la courbe se trouve au-dessous de l'axe des abscisses et par conséquent, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 0. Il est égal à 0 dans le cas où x est égal à 0. Alors, ça, c'est une méthode, mais vous pouvez quand même vous débrouiller d'une autre façon pour des étudiants qui peuvent dire, voilà, f de moins l'infini alpha, je peux la partager en sorte d'intervalle, c'est-à-dire moins l'infini حتى 0, union f de 0, 1, union f de 1 alpha. Pourquoi j'ai fait cela? Pour vous dire que dans cet intervalle-là, je sais bien que la fonction elle est croissante. Ici, elle est décroissante. Ici, elle est croissante. Alors, c'est-à-dire f de moins l'infini 0, c'est l'image limite de f en moins l'infini f de 0. Ça me donne tout simplement moins l'infini 0 d'après le tableau de variation. Ici, j'ai f de 0, 1. Il faut faire attention parce que f de 1, c'est moins 1,5. C'est-à-dire moins 0,5 et 0. Alors, n'oubliez pas que la fonction ici est décroissante. Union, ici, il me reste moins 1,5, 0. Donc, vous pouvez même faire un axe et vous savez que ça vous donne tout simplement moins l'infini 0. Autrement dit, quel que soit donc x appartient à moins l'infini alpha, son image appartient à cet intervalle. Donc, il est inférieur à 0. Donc, voilà, c'est une question très intéressante. Essayez bien de la comprendre. Donc, on va passer à la question utilisant les intégrales. Je vais poser i égale l'intégrale entre 0 alpha de 4x exponentielle de moins x dx. Je prends u est égal à 4x et v' est égal à l'exponentielle de moins x. Alors, u', ça sera égal à 4 et v, ça sera égal à moins l'exponentielle de moins x. Alors, j'aurai donc i est égal à u fois v, soit moins 4x exponentielle de moins x entre 0 et alpha, plus l'intégrale
de l'exponentielle de moins x dx, plus moins. Donc voilà, il suffit d'appliquer les propriétés que vous connaissez dans votre cours. Donc ça va me donner moins 4 alpha exponentielle de moins alpha, moins 4 exponentielle de moins alpha entre 0 et alpha, soit moins 4 alpha exponentielle de moins alpha, moins 4 exponentielle de moins alpha, plus 4. Donc si je mets ici moins 4 exponentielle de moins alpha en facteur, j'aurai alpha plus 1, il me reste plus 4, soit moins 4 fois 1 moins alpha sur 2 fois alpha plus 1 plus 4. En fin de compte, ça va me donner moins 4 plus 2 alpha fois alpha plus 1 plus 4. Donc si je développe, donc c'est moins 4 alpha moins 4 plus 2 alpha au carré plus 2 alpha plus 4. Donc il y a une simplification à faire. Donc finalement, ça me donne 2 alpha au carré moins 2 alpha. C'est très bien, c'est bien l'expression voulue. Alors, l'intégrale maintenant, entre 0 et alpha, de f de x dx. Donc c'est l'intégrale entre 0 et alpha, de 4x exponentielle de moins x plus 1 demi x moins 1 dx, soit l'intégrale entre 0 et alpha de 4x exponentielle de moins x dx, plus l'intégrale entre 0 et alpha de 2x carré dx, moins l'intégrale entre 0 et alpha de 4x dx. Alors ça, c'est déjà calculé. Donc c'est 2 alpha au carré moins 2 alpha. Il me reste ici 2 fois x3 sur 3 entre 0 et alpha, moins 4 alpha x carré sur 2 entre 0 et alpha. Donc soit 2 alpha au carré, moins 2 alpha plus 2 tiers alpha 3, moins 2 alpha au carré, soit 2 tiers, لأن غتكون عندنا واحد simplification هنايا. Donc 2 tiers alpha fois alpha 2 moins 3. C'est bien ça. Donc voilà, on a répondu à cette question. C'était bien notre expression voulue. Alors la question 7, c'est on vous demande de montrer que alpha est compris entre 3,5 et racine de 3. Alors ici, vous avez, d'après la question déjà passée, donc quel que soit x compris entre moins l'infini et alpha, on a montré que f de x est inférieur à 0. Alors, qui dit à moins l'infini 0, en particulier pour x appartenant à 0 alpha, qui fait partie bien sûr de moins l'infini alpha, ça restera, notre expression, ça restera toujours vrai. Alors, l'intégrale entre 0 et alpha f de x dx, puisque la fonction elle est continue, elle est négative ici, ça veut dire qu'elle sera inférieure ou égale à 0. Ça veut dire que 2, 3 alpha fois alpha au carré moins 3 est inférieur à égal à 0. C'est-à-dire 2 tiers alpha moins racine de 3 fois alpha plus racine de 3 est inférieur ou égal à 0. Ce terme-là, il est positif. Alpha est positif, ça veut dire tout simplement que pour S soit négatif, il faut que alpha moins soit négatif, c'est-à-dire alpha inférieur à racine de 3. Sans oublier, bien sûr, que alpha, il appartient à 3 demi et 2. Donc, on a trouvé que alpha est inférieur à racine de 3, sans oublier que alpha est supérieur à 3 demi, donc il nous reste ici racine de 3. Donc voilà, c'est bien notre expression, on a bien montré cette expression. Alors pour le calcul d'air, donc si vous revenez à votre courbe, le calcul d'air, voilà, je l'ai déjà noté, c'est la partie assurée. Donc f de x se trouve ici au-dessous de l'axe des x, c'est-à-dire il est négatif. Alors faites attention ici. Donc l'air qu'on cherche, vous devez quand même écrire, voilà, question 8. Donc l'air qu'on cherche, c'est l'intégrale entre 0 et alpha de la valeur f de x dx.
c'est-à-dire c'est moins l'intégrale entre 0 et alpha f de x dx, parce que f est négatif dans ce cas, donc c'est la valeur qu'on a de trouver, c'est 2 alpha, il faut multiplier par moins 1, donc soit 3 moins alpha au carré, centimètres au carré. Donc voilà l'air qu'on a voulu chercher. Alors partie 3, vous avez G, c'est la restriction. Alors montre que G admet une fonction réciproque. Alors on a G, c'est une fonction continue sur l'intervalle qu'on vous a donné. Elle est continue sur I. Et comment elle est croissante, d'après le tableau de variation. Donc G admet une fonction réciproque définie. الله يخليكم بالنسبه للطلبه هنا خاصك تكتبها بحال هكا لان تنقول هنا G admet une fonction réciproque. Vous allez écrire la phrase tout entière. Une fonction réciproque G moins 1. ما تكتبليش admet une G moins 1. دوكا غير بالنسبه للطلبه خاطر ما يكونش تعليقات على هذه الكتابه هذه. Donc G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J qui n'est autre que l'image de I. Or d'après le tableau de variation il y a moins 1/2 plus l'infini. Autrement dit, la fonction G-1 sera définie de moins 1/2 plus l'infini vers 1 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre G-1 de x égale à y. Alors pourquoi j'ai ajouté ce machin-là? C'est tout simplement lorsqu'on vous demande de déterminer la fonction, l'expression explicite de G-1. Il faut bien noter cela. Alors, je passe maintenant à la question qui vient après, justifier que G-1 est dérivable en 0. Alors, qui dit G-1 dérivable en 0, vous remarquez que 0 n'est autre que G de alpha. Alors, il suffit de montrer que G est dérivable en alpha. Alors, G étant continu même, est dérivable continu est dérivable en alpha. Donc on a G de alpha égale à 0. Ça veut dire que G moins 1 de 0 est égal à alpha. Et par conséquent, G moins 1 prime de 0, c'est 1 sur G prime de G moins 1 de 0. Soit 1 sur G prime de alpha. Comme G prime de alpha est égal à 4 exponentielle de moins alpha, si vous revenez à l'expression de G' du x, voilà, je l'écris. Donc ici, il faut développer cela. Donc, on va remplacer exponentielle de moins alpha par son expression déjà donnée ou bien déjà montrée. C'est 2 moins alpha sur 2. On fait une fonction au même dénominateur. Donc, il me reste ici 2 sur 2 moins alpha moins 1. Donc, fois alpha moins 1. Donc, soit 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, il me reste 2 moins alpha. Il reste 2 moins 2 plus alpha sur 2 moins alpha fois alpha moins 1. Donc, il reste ici, remarquez que 2 moins alpha, j'aurai une simplification à faire. Donc, il reste ici 2. Il reste ici alpha, voilà, alpha moins 1. Donc, c'est bien G', ça c'est G' de alpha. Et par conséquent, G moins 1 prime de 0, c'est l'inverse. Donc, ça sera 1 sur 2 alpha fois alpha moins 1. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Pour la représentation, c'est déjà expliqué. أتمنى أن يقرأ لكم هذا التبسيط لهذه الأشياء. بطبيعة الحال فدائما أختار لكم المواضيع الشيقة والمهمة في نفس الآن دائما حتى لا تقعوا في الأخطاء. إذا هذا الموضوع فهو موضوع شامل يستحق التركيز ويستحق كذلك من فضلكم تقاسمه مع جميع الزملاء لأن الدال على الخير كفاعله. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.